Topic is employment of women. Prohibition of women worker at night in the night shift. Women shall not be allowed to work in any factory except between the hours of 6 a.m. to 7 p.m. and the inspector may relax these norms but prohibited between 10 p.m. and 5 p.m. working hours not more than weekly 48 hours and 9 hours in a day. मतलब कि जनरली વર્કિંગ અવર્સ ઓફ ધ વુમન જે છે એ 9 અવર્સ ઇન અ ડે કોઈ એક દિવસની અંદર મેક્સિમમ 9 અવર્સ વર્ક કરાવી શકાય એન્ડ મેક્સિમમ 48 અવર્સ ઇન અ વીક એક વીકની અંદર મેક્સિમમ 48 અવર્સ જનરલી વર્કિંગ અવર્સ ઓફ વુમન ઇઝ 6 am to 7 pm મતલબ કે સવારે 6 વાગ્યાથી લઈને મેક્સિમમ રાતના 7 વાગ્યા સુધી કામ કરાવી શકાય બટ if inspector deemed fit मतलब કે જો ઇન્સ્પેક્ટર ને એવું લાગે at that time inspector has a power to provide relaxation to the certain factory मतलब કે એની પાસે પાવર છે કે ઘણી ફેક્ટરીને એ લોકો રિલેક્સેશન પ્રોવાઈડ કરી શકે બટ prohibited between 10 am to 5 am मतलब કે રાતના 10 વાગ્યા પછીથી મેક્સિમમ રાતના 10 વાગ્યા સુધી અલાઉડ કરાવી શકાય બટ મેક્સિમમ 10 વાગ્યા પછીથી લઈને સવારે 5 વાગ્યા સુધીમાં વર્ક કરાવી શકાતું નથી સો જનરલ વર્કિંગ અવર્સ ઓફ any woman in a factory is 6 am to 7 pm and inspector has the power to provide relaxation in this regard 10 pm up to maximum 10 pm. Generally working hours is 9 hours in a day and 48 hours in a week. Then after next topic je annual leave with wages a topic je which is not included in your syllabus એ તમારા syllabus ની અંદર કવર નથી થતો અત્યારે તો એને અત્યારે આપણે સ્કીપ કરશું wages during the leave period એ પણ કવર નથી થતો various penalties under this act એ અત્યારે આપણે અહીંયા આ પેજથી સ્ટડી કરશું if there is any contravention of any act of the provision of this act the occupier manager and each shall be guilty of punishable with imprisonment for a term of 2 years and fine of rupees 1 lakh or with both in case કે કોઈ પણ person if any person like an occupier person, managing director person, manager person or any other person whose control is over the business affair at that time if that person make any provision breach any provision contravention any provision at that time that person is liable of 1 lakh rupees penalty and 2 year imprisonment or with both કે કોઈ પણ person આ એકને જો ફોલો નથી કરતું કમ્પ્લાય વિથ નથી કરતું કે એ એકને બ્રીચ કરે છે at that time there is a penalty of rupees 1 lakh 1 લાખ રૂપિયાની પેનલ્ટી અને 2 વર્ષ સુધીની જેલની સજા થઈ શકે ઓર બોથ ધેન આફ્ટર જે છે નેક્સ્ટ ટોપિક આ જે ટોપિક જે છે હું સ્કીપ કરું છું બીકોઝ તમારા સિલેબસની અંદર કવર નથી થતું then after appeal the manager of the factory or occupier on whom an order in writing by an inspector has been served within a 30 days of notice can appeal against its prescribed authority it means to say that કે inspector કોઈ પણ order પાસ કરે છે against the factory કોઈ પણ ફેક્ટરીની અગેન્સ્ટમાં at that time occupier of that factory has power એની પાસે પાવર છે કે within a 30 days can make an appeal to the above authority to the appellate authority કે કોઈ પણ ઇન્સ્પેક્ટરે પાસ કરેલો ઓર્ડર સાથે જો કોઈ પણ ફેક્ટરીનો જે ઓનર છે ઓર ઓક્યુપાયર છે એ કન્સેન્ટ નથી મતલબ કે એ એની કન્સેન્ટ નથી એની પરમિશન નથી કે એ એગ્રીડ નથી at that time that occupier person has the right કે એની પાસે રાઈટ છે to make an appeal કે એની અગેન્સ્ટમાં ઇન્સ્પેક્ટરે પાસ કરેલા ઓર્ડરની અગેન્સ્ટમાં એ લોકો અપીલ કરી શકે ટુ ધ અબવ લેવલ એનાથી અપર લેવલ ઉપર જેને કહેવાશે એપેલેટ ટ્રિબ્યુનલ બટ વિધિન 30 ડેઝ વિધિન 30 ડેઝની અંદર એને અપીલ કરવી પડશે display of notice a notice of containing abstract of the act the rules made thereunder and the also name and address of the inspector and certifying surgeon કે જે પણ બિઝનેસનો ઓક્યુપાયર પર્સન છે જે પણ મેઇન પર્સન છે અંડર ધ બિઝનેસ at that time that person is responsible to maintain a notice and a notice board કે નોટિસ બોર્ડ ઉપર એક નોટિસ લગાડીને રાખવી પડશે એ નોટિસની અંદર એ લોકો એના સર્ટિફાઈંગ સર્જન કોણ છે એના ઇન્સ્પેક્ટર કોણ છે એના નેમ એન્ડ એડ્રેસ એ બધું લખીને રાખવું પડશે notice shall be in English or any other language which is understood by the majority of the worker કે જે લોકો બધા લોકો જેને સમજી શકે મેજોરિટી ઓફ ધ વર્કર જેને સમજી શકતા હોય ત્યાંની લોકલ લેંગ્વેજની અંદર એક અને બીજી ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજની અંદર નોટિસ ત્યાં રાખવી પડશે કે ફોર એક્ઝામ્પલ ગુજરાત હોય તો ગુજરાતીની અંદર એક નોટિસ અને ઇંગ્લિશની અંદર નોટિસ રાખવી પડશે સો મેજોરિટી ઓફ ધ વર્કર કેન અન્ડરસ્ટુડ ઇટ ઇઝીલી notice should be on a convenience place or near main entrance मतलब કે નોટિસ એ જગ્યા ઉપર નથી લગાડીને રાખવાની કે જ્યાં કોઈ રીડ ના કરી શકે બટ ઇટ શુડ બી ઓન ધ કન્વીનિયન્સ પ્લેસ ઓર મેઇન એન્ટ્રન્સ ગેટ કે જેનો મેઇન એન્ટ્રન્સ ગેટ છે અથવા તો કન્વીનિયન્સ પ્લેસ અધર કોઈ પણ છે તો એ જગ્યા ઉપર લોકો નોટિસ રાખી શકે રિટર્ન પણ તમારા સિલેબસની અંદર કવર નથી થતું પાવર ટુ મેક રૂલ્સ ગીવ ડિરેક્શન
The state government may make rules providing for any matters which may be or discovered expedient in order to give effect for the purpose of this act. And the central government also has the power to give direction to the state government as to carry out execution of the provision of the act. It means to say that કે આ એક્ટની અંદર જે પણ પાવર જે છે, જે પણ રૂલ્સ રેગ્યુલેશનને ફોલો કરવા માટેના, રૂલ્સ રેગ્યુલેશન ક્રિએટ કરવા માટેના મેઇન પાવર is vested with the state government. બધા પાવર કોની પાસે છે? સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ પાસે. બટ even though central government has power to make a direction to the state government, કે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ પોતે સ્ટેટ ગવર્મેન્ટને ડિરેક્શન આપી શકે કઈ રીતે આ રૂલ્સ રેગ્યુલેશન બનાવે અને એને પાછી લોકો પાસે ફોલો કરાવી શકાય. Restriction on disclosure of information. Every inspector shall treat as a confidential the source of any complaint brought his notice or the breach of the provision of this act. Further, he shall not notice or disclose manager or occupier that the inspector is made on the basis of the receipt of complaint. It means to say that કે કોઈ પણ પર્સન જો કોઈ ફેક્ટરીની અગેન્સ્ટમાં કમ્પ્લેન કરે છે ઇન્સ્પેક્ટરને, એટ ધેટ ટાઈમ ઇટ્સ રિસ્પોન્સિબિલિટી ઓફ ધી ઇન્સ્પેક્ટર, કે એ ઇન્સ્પેક્ટરની રિસ્પોન્સિબિલિટી છે કે કોણે કમ્પ્લેન કરેલી છે, કોણ પર્સન કરેલું છે, એ બધી કોન્ફિડેન્શિયલ રાખે. મતલબ કે જે પણ ઇન્ફોર્મેશન છે કોન્ફિડેન્શિયલ રાખવાની છે, કોની સાથે ડિસ્ક્લોઝ કે શેર કરવાની નથી. રિગાર્ડિંગ એની ઇન્ફોર્મેશન અબાઉટ ધી ફેક્ટરી. સો ઇટ વોઝ યોર સેકન્ડ ચેપ્ટર, Factories Act. Now let's start with the next chapter, Workman Compensation Act. તો અહીંયા તમારું ફર્સ્ટ ચેપ્ટર, સેકન્ડ ચેપ્ટર બંને કમ્પ્લીટ થાય છે. સેકન્ડ ચેપ્ટર જે હતું એ હતું ફેક્ટરીઝ એક્ટ, તેના પર હતું સેલ્સ ઓફ ગુડ્સ એક્ટ 1930. એન્ડ નાવ થર્ડ ચેપ્ટર, જે ત્રીજું ચેપ્ટર આપણે કરવાના છે, દેટ્સ નોન એઝ અ વર્કમેન કમ્પન્સેશન એક્ટ 1923. Workman compensation means what? So whenever any accident arises in a factory, at that time employer is liable to pay certain sum or amount of money to the employees. That's known as a compensation to the workmen. First of all, objective of the Workman Compensation Act. The act aimed to provide a workman or to their dependent person some relief or compensation in case of accident arising out or in the cost of employment and causing either death or disablement of the workman, whether it may be a partial or it may be a total. मतलब કે ઇટ મીન્સ ટુ સે દેટ કે એવું કહેવા માંગે છે કે જ્યારે કોઈ પણ પર્સન સાથે, કોઈ પણ વર્કમેન સાથે એક્સિડન્ટ અરાઇઝ થઈ જાય છે ફેક્ટરીની અંદર, એટ ધેટ ટાઈમ તો એને રિલીફ પ્રોવાઈડ કરવા માટે, વર્કમેનને રિલીફ પ્રોવાઈડ કરવા માટે આઈધર ઓર અથવા તો તેના કોઈ પણ ડિપેન્ડન્ટ પર્સનને હુ ઇઝ ફુલી ડિપેન્ડન્ટ ફોર ધ લાઇવહુડ ઓન ધેટ વર્કમેન, કે જે વર્કમેન ઉપર પૂરેપૂરા ડિપેન્ડન્ટ છે, એના ઉપર આધાર રાખીને જીવતા હતા, એ લોકોને રિલીફ પ્રોવાઈડ કરવા માટે કોઈ અમાઉન્ટ આપવી પડશે, વળતર આપવું પડશે. દેટ્સ નોન એઝ અ કમ્પેન્સેશન ફ્રોમ ધી એમ્પ્લોયર ટુ એમ્પ્લોયી. મતલબ કે એક પર્સન જે છે ત્યાંનો જે મેઇન પર્સન, મેઇન કંટ્રોલ ઓથોરાઇઝ પર્સન ઇઝ રિસ્પોન્સિબિલિટી ઓફ દેટ પર્સન ટુ પ્રોવાઇડ સર્ટેન amount, certain sum, that's known as a compensation to that workman. Scope and coverage. The act extend to whole India. જે એક્ટ જે છે એ પૂરેપૂરા ઇન્ડિયાની અંદર એપ્લિકેબલ થાય છે. It applies to the workmen employed in a factories. કોઈ પણ પર્સન જે છે ફેક્ટરીઝની અંદર એમ્પ્લોયડ કરેલો હોય, માઇન્સ મતલબ જે ખાણ હોય, ખોદકામ કરતા હોય, જે લોકો કોલસાની ખાણ હોય, સોનાની ખાણ હોય, કોઈ પણ જાતની ખાણ હોય, એની અંદર પણ એ એક્ટ સેમ એપ્લિકેબલ થશે. પ્લાન્ટેશન એક્ટિવિટી મીન્સ ટુ સે દેટ કે જે જગ્યા ઉપર પ્લાન્ટ અને મશીનરીનો યુઝ થાય છે, ટ્રાન્સપોર્ટેશન ફેસિલિટીનો યુઝ થાય છે, કન્સ્ટ્રક્શન વર્ક, રેલવે, શિપ, સર્કસ એન્ડ અધર હેઝાર્ડિયસ ઓક્યુપેશન, કે ઇન વિચ કે જેની અંદર ઓક્યુપેશનલ ડિસીઝ થવાના ચાન્સીસ વધારે છે, કોઈ પણ રોગ થવાના, ડિસીઝ થવાના કે એક્સિડેન્શિયલ પ્રોસેસ જે છે વધારે થાય છે. એટ ધેટ ટાઈમ દેટ્સ નોન એઝ એ હઝાર્ડિયસ ઓક્યુપેશન. એન્ડ એમ્પ્લોયમેન્ટ સ્પેસિફાઈડ ઇન શેડ્યુલ 2 ઓફ ધીસ એક્ટ, કે શેડ્યુલની અંદર, શેડ્યુલ 2 ની અંદર જે પણ એક્ટની અંદર સ્પેસિફાઈડ કરેલા છે એવા કોઈ પણ ડિસીઝ થવાના ચાન્સીસ છે, કોઈ ઓક્યુપેશનલ ડિસીઝ છે, જેવા કે કેમિકલ રિલેટેડ પ્રોસેસ થતી હોય, ગેસ રિલેટેડ પ્રોસેસ થતી હોય, તો એ બધી જગ્યા ઉપર વર્કમેન કમ્પેન્સેશન એક્ટ જે છે એપ્લિકેબલ થશે. The coverage of this act is also to cook employed in a hotel and restaurant, કે જે હોટલ અને રેસ્ટોરન્ટની અંદર જે કુક છે, જે લોકો જમવાનું બનાવતા હોય, એ લોકો ઉપર પણ વર્કમેન કોમ્પન્સેશન એક્ટ જે છે એ ફોલો થશે, મતલબ કે કમ્પ્લાય થશે. બીકોઝ એટ ધેટ પ્લેસ પણ એ ચાન્સીસ છે કે કુક સાથે કોઈ પણ જાતનું એક્સિડન્ટ અરાઇઝ થઈ જાય. એટ ધેટ ટાઈમ વર્કમેન કોમ્પન્સેશન એક્ટ ઇઝ ઓલ્સો એપ્લિકેબલ ટુ ધી હોટલ એન્ડ રેસ્ટોરન્ટ. The act does not apply to the member of armed force in the union
workmen who are covered by the ESI Act 1948. ESI means કે Employee State Insurance Act 1948 માં જે લોકો કવર થાય છે, આર્મ ફોર્સ મતલબ કે યુનિયન ટેરિટરી ઓફ આર્મ ફોર્સ મતલબ કે જે લોકો આર્મી વાળા છે એ લોકો ઉપર કે જે આર્મ ફોર્સના મેમ્બર છે, on that person this act is not applicable. તો આ એક્ટ એવા લોકો ઉપર એપ્લિકેબલ થતો નથી. તો એના સિવાયના કોઈ પણ પર્સન છે લાઈક હોટલ રેસ્ટોરન્ટના કુક છે, માઇનિંગ એરિયા, શિપ એરિયા, રેલવે, other working process, plantation activity or such other hazardous process in which dangerous and the nature of dangerous work is very high, on that place Workman Compensation Act is applicable. Now our next point is a definition about the commissioner, dependent person, what's the meaning of employer, disablement, wages and workman. So let's start with the first definition, commissioner. According to the section 1 subsection 1b, commissioner means a commissioner for a workman compensation appoint under section 20. section 20 ની અંદરમાં જે પર્સન ને સ્ટેટ ગવર્મેન્ટે અપોઇન્ટ કરેલો છે for the purpose of rules and regulation of the workman compensation act, that person is known as a commissioner person who is liable to maintain all the rules and regulation in the factory for the workman compensation act. કે જે કમિશનર જે પર્સન જે છે સ્ટેટ ગવર્મેન્ટે જે વ્યક્તિને એઝ એ કમિશનર તરીકે અપોઇન્ટ કરેલો છે અંડર સેક્શન 20 ની અંદર, કે જે પર્સનની રિસ્પોન્સિબિલિટી છે કે કોઈ પણ વસ્તુ કે કોઈ પણ રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન જે છે વર્કમેન કમ્પેન્સેશન એક્ટના એ બીજા પાસે મતલબ કોઈ ફેક્ટરીઝ પાસે ફોલો કરાવડાવશે. Next definition is a dependent person. What's the meaning of dependent person? Dependent person means that person who is totally or fully or partially dependent on any other person for the livelihood. मतलब કે જે person જીવવા માટે બીજા ઉપર આધાર રાખતો હોય, that person known as a dependent person. તો આપણે dependent person તરીકે કન્સિડર કરશું કે કોઈ એક person ની કે કોઈ એક વર્કમેન ની ડેથ થાય છે, in that case કે એના ઉપર જે પણ dependent person છે કે જે લોકો એના ઉપર જીવે છે, જેના ઉપર dependent છે, નિર્ભર છે, એ લોકોને કંઈક મળશે, મતલબ કે એને કંઈ પણ compensation જે છે વળતર મળશે. સો હિયર વોટ્સ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ ઇઝ અ ડિપેન્ડન્ટ પર્સન. કે ડિપેન્ડન્ટ પર્સન કહેવાય કોને? Dependent means any of the following relative or deceased workman, namely dependent मतलब કે a widow, मतलब કે કોઈ પણ વિધવા સ્ત્રી છે કે કોઈ પણ એનો હસબન્ડ જે છે એનું ડેથ થઈ જાય એઝ અ વર્કમેન તરીકે એનું ડેથ થાય તો એની જે પણ વિડો છે તો એને આપણે એઝ અ ડિપેન્ડન્ટ કન્સિડર કરશું. એ minor legitimate or adopted son or unmarried legitimate adopted daughter or a widow mother, मतलब કે કોઈની માતા છે કે જે વિડો છે, જે પણ વિધવા છે, કોઈના સનનું ડેથ થઈ જાય તો એના માટેના જે મધર જે છે વિડો મધર, દેટ્સ નોન એઝ અ ડિપેન્ડન્ટ, તો એ ડિપેન્ડન્ટ થશે. તેના આફ્ટર કોઈ પણ એનો સન છે, કોઈ પણ એની ડોટર છે, વિડો છે, મતલબ કે કોઈ પણ વિધવા એની ડોટર હોય અથવા તો કોઈ પણ જાતની અડોપ્ટેડ ડોટર કે જે અડોપ્ટેડ કરેલી છે, પોતાની નથી, તો એ પણ એને ડિપેન્ડન્ટમાં કન્સિડર કરશે. If only dependent on the earning of the workman at the time of his death or a son or daughter who has attained the age of 18 years but who is infirm, मतलब કે માની લો કોઈ પણ એવો વ્યક્તિ જે છે કે જે વર્કમેન ઉપર પૂરેપૂરો ડિપેન્ડન્ટ કરતો હતો, મતલબ કે ડિપેન્ડ કરતો હતો પોતાનું જીવવા માટે, જેની એજ તો આમ તો 18 યર્સથી ઉપર છે, બટ હુ ઇઝ ઇન્ફર્મ, ઇટ મીન્સ ટુ સે દેટ કે એ વ્યક્તિ જે છે એ પોતે ખોડખાપણ વાળો છે, હાલચાલ કરી શકતો નથી, તો દેટ પર્સન ઇઝ નોન એઝ એ ડિપેન્ડન્ટ પર્સન ઓન ધી વર્કમેન, તો એ વર્કમેન ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે એવું માનવામાં આવશે. Then after there is a long list, any of the following were wholly or partially dependent on the workman at the time of his death, मतलब કે અહીંયા આપેલું લિસ્ટ જે છે ઘણું બધું મોટું, એમાંથી પણ જો કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતાના વર્કમેન ઉપર ડિપેન્ડન્ટ કરે છે તો that person is known as a dependent person has a right to receive compensation under the compensation act, કે તો એને compensation act ની અંદર compensation મળશે. A widow, a parents other than a widow mother, a minor legitimate son, unmarried legitimate daughter legitimate, illegitimate or adopted if married or minor or widow minor, brother, unmarried sister, widow sister, minor, daughter-in-law, minor child, applicant son, daughter who has no parents, child is live and a parental grandparents if not the parents of workman is alive. ઘણું બધું લિસ્ટ છે, કહે છે કે વિડો મતલબ કે કોઈ પણ વિધવા સ્ત્રી છે, પેરેન્ટ્સ અધર દેન વિડો મધર मतलब કે એના માતા સિવાય, मतलब કે પોતાના પેરેન્ટ્સ સિવાય કોઈ પણ બીજા પેરેન્ટ્સને પોતાની સાથે રાખતો હોય તો એ વ્યક્તિ કે જેના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ કરે છે. આ માઇનર ઇલેજિટિમેટ સન मतलब કે કોઈ પણ એનો સન જે છે અડોપ્ટેડ કરેલો ઓર પોતાનો, मतलब કે એ જે સન છે. અનમેરિડ લેજિટિમેટ ડોટર કે અનમેરિડ કોઈ પણ ડોટર છે, વેધર 18 years up or 18 year down. ડોટર ઇલેજિટિમેટ ઓર અડોપ્ટેડ ઇફ મેરિડ, मतलब કોઈ પણ મેરિડ કરેલી કે અડોપ્ટ કરેલી ડોટર છે. માઇનર ઓફ ઇફ એ વિડો ઓફ એ માઇનર બ્રધર છે, સિસ્ટર છે, અનમેરિડ સિસ્ટર છે. વિડો સિસ્ટર ઇફ એ માઇનર, मतलब કે માની લો કે કોઈ એની સિસ્ટર છે બટ વિડો છે.
ડોટર ઇન લો છે, માઇનર ચાઇલ્ડ ઓફ પ્રીડિકેટ સન मतलब કે કોઈનો પહેલો છોકરો હોય તો પ્રીડિકેટ સન, ડોટર વેર નો પેરેન્ટ્સ ઓફ ધ ચાઇલ્ડ ઇઝ લાઈવ मतलब કોઈ એની પુત્રની પુત્રી છે તો એ એના પેરેન્ટ્સ જીવતા ન હોય તો પેરેન્ટલ ગ્રાન્ડ્સ પેરેન્ટ્સ मतलब કે એના ફોરફાધર જેને કહીને આપણે કે ભાઈ ફાધરના પણ ફાધર તો એ એના ફાધર નથી એટ પ્રેઝન્ટ is not alive at that time એના grandparents જે છે that person is known as a dependent person તો અહીંયા બધા લોકો એના ઉપર dependent consider કરશું. Next definition is employer. Employer includes any body of person whether incorporated or not or any managing agent of employer and any legal representative of deceased employer who is responsible for the control and affairs of the business કે જે પોતે બિઝનેસ ચલાવે છે જે પોતે બિઝનેસને કંટ્રોલ કરે છે અને પોતે બિઝનેસ માટે રિસ્પોન્સિબલ પર્સન છે that person is known as a employer person તો અહીંયા આપણે એને એમ્પ્લોયર તરીકે કન્સિડર કરશું કે જે પોતે બિઝનેસને ચલાવે છે who is responsible to pay compensation under the compensation act કે જેની રિસ્પોન્સિબિલિટી કમ્પેન્સેશન પેડ કરવાની થશે. Now next topic is a disablement. Disablement मतलब કે ખોળખાપણ થઈ જાવી, કોઈ જાતની ઇલનેસ થઈ જાવી, બીમારી થઈ જાવી કે જેથી કરીને પોતાની વર્કિંગ કેપેસિટી ડિક્રીઝ થઈ જાય, that's known as a disablement. Disablement means loss of capacity to work or to move मतलब કે કામ કરવાની કેપેસિટી જેની ઓછી થઈ જાય કે ફોર એક્ઝામ્પલ હાથની કોઈ આંગળી કપાઈ જાય તો જેથી કરીને તે પર્સનની વર્કિંગ કેપેસિટી કેવી થઈ જશે, ઓછી થઈ જશે. ઓર ટુ મૂવ મતલબ હલનચલન કરવાની કેપેસિટી ઓછી થઈ જાય. Disablement of workman may result in loss or reduction of his earning capacity કે earning capacity કેવી થઈ જાય છે, ઓછી થઈ જાય છે. In the latter case is not able to earn as much as he used to earn before is disablement કે જે પહેલા જેટલું કમાતો તો earn કરતો તો કે for example if any person earn 500 rupees in a day કે એક દિવસની અંદર 500 રૂપિયા earn કરે છે then after the disablement if that person earn only 300 rupees that at that time that person is known as a partial disablement मतलब કે માની લો કે એની સાથે કોઈ પણ એક્સિડન્ટ અરાઇઝ થાય now that person is not able to earn 500 rupees કે હવે એ વ્યક્તિ 500 rupees earn નથી કરી શકતો, only 300 rupees earn કરી શકાય છે તો 200 rupees જે લોસ જાય છે એ છે એનું disablement. Disablement may be a partial or total, it may be a permanent or it may be a temporary. તો ચાર પ્રકારના disablement છે. એક તો હોઈ શકે partial मतलब કે થોડી ઘણી ખોળખાપણ થાય છે, પાર્શિયલ પછી આવશે ફુલી ડિસેબલમેન્ટ કે પૂરેપૂરું શરીર હલનચલન કરતું બંધ થઈ જાય છે, કોઈના બે હાથ અને કોઈના બે પગ જે છે એ હલનચલન કરતા બંધ થઈ જાય, ધેટ્સ નોન એઝ એ ફુલી ડિસેબલમેન્ટ. ઇટ મે બી અ પરમનન્ટ કે પરમનન્ટ હોઈ શકે એમ કહું કે ભાઈ એક હાથ જ કપાઈ ગયો તો ફરીથી હાથ ક્યાંથી ઉગવાનો નથી મતલબ કે ફરીથી સરખો નહીં થઈ જાય, વિચ ઇઝ ઇરિકવરેબલ मतलब કે જે રિકવર થઈ શકવાનો નથી, ધેટ્સ નોન એઝ અ પરમનન્ટ ડિસેબિલિટી. એન્ડ ટેમ્પરરી ઇન નેચર મીન્સ કે જે ડિસેબલમેન્ટ થોડા સમય માટે જ છે કે ફોર એક્ઝામ્પલ ફ્રેક્ચર થાય છે હાથમાં તો ફ્રેક્ચર 1 to 2 month or 3 monthsમાં રિકવર થઈ જશે, સો ઇટ્સ અ ટેમ્પરરી ઇન નેચર disablement. Partial disablement means what? This means any disablement has reduced the earning capacity of workman as a result of some accident. It may be temporary or permanent in nature. કે જેથી જે disablement થી પોતાની વર્કિંગ કેપેસિટી ઓછી થઈ જાય છે, that's known as a partial disablement. કે હું એમ કહું કે કોઈ એક વર્કર હતો એનો કોઈ એક હાથનું કોઈ એક અંગ मतलब કોઈ એક અંગૂઠો જે છે કટ થઈ જાય, કોઈ એક આંગળી જે છે એ કટ થઈ જાય છે કે એની અંદર ફ્રેક્ચર થાય છે, એટ ધેટ ટાઈમ એની પાર્શિયલ ડિસેબલમેન્ટ કહેવાશે. મતલબ કે વર્ક નહીં કરી શકે એવું નથી, એ વર્ક કરી શકશે બટ પેલા કરતાં કેવું કરશે તો કે ઓછું. સો ઇટ્સ નોન એઝ એ પાર્શિયલ ડિસેબલમેન્ટ. એની અંદર બે પાર્ટ પડશે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ છે ટેમ્પરરી પાર્શિયલ ડિસેબલમેન્ટ. હું એમ કહું કે ફ્રેક્ચર થાય છે તો ઇટ્સ અ ટેમ્પરરી ઇન નેચર. હું એમ કહું કે કટ થઈ જાય છે અંગૂઠો તો ઇટ્સ અ પરમનન્ટ બીકોઝ એ ક્યારે રિકવરેબલ થશે નહીં. Temporary partial disablement means any disablement has reduced the earning capacity of the workman for a certain period of time in any employment in which he was engaged at the time of his accident resulting the disablement. કે જ્યારે કોઈ પણ વર્ક કરતો હતો એ વર્ક થોડા સમય માટે નહીં કરી શકે કે 1 to 2 month નહીં કરી શકે because of the fracture in the hand. હાથમાં ફ્રેક્ચર છે, વર્ક નહીં કરી શકે, that's known as a temporary partial disablement. And then after permanent partial disablement means the one who is reduced the earning capacity of the workman for every employment which he was capable of undertaking at the time of injuries. કે જે કામ કરવા માટે એ પોતે શું હતો જે કામ પોતે કરી શકે એમ હતો બટ નાઉ ઇઝ અ પરમનન્ટ પાર્શિયલ ડિસેબલ मतलब કે ક્યારેય પણ નહીં કરી શકે, હાથની આંગળી કટ થઈ જાય છે. નાઉ ધેટ પર્સન ઇઝ નોટ એબલ ટુ વર્ક એનીથિંગ ઇન અ ફ્યુચર ઓલ્સો मतलब કે ભવિષ્યમાં ક્યારેય પણ વર્ક નહીં કરી શકે બીકોઝ ઓફ break of the thumb of that person. તો એ પરમનન્ટ પાર્શિયલ ડિસેબલમેન્ટમાં કન્સિડર થશે.
Next topic is a total disablement. Total disablement means the disablement whether or a temporary, permanent nature or incapacity of workman for all type of work for which he was capable of performing at the time of accident resulting in such disablement. Total disablement means to say that કે કોઈ પણ person કોઈ પણ કામ કરવા માટે eligible નથી, કોઈ પણ કામ કરી શકે એમ છે જ નહીં, કે જેને બંને હાથ અને બંને પગ જે છે ફોર એક્ઝામ્પલ કટ થઈ જાય કે ફ્રેક્ચર થઈ જાય. Now in that case that person is not able to work anything, કે કોઈ પણ વર્ક નહીં કરી શકે. That person is known as a ટોટલ ડિસેબલમેન્ટ. તો એને કહેવાશે ટોટલ ડિસેબલમેન્ટ. એની અંદર પણ બંને પાર્ટ છે, ફોર ધી ટેમ્પરરી નેચર મતલબ કે થોડા સમય માટે અને ફોર ધી પરમનન્ટ નેચર મતલબ કે કાયમી માટે. નેક્સ્ટ ડેફિનેશન ઇઝ વેજીસ, કે અહીંયા એમ કહે છે કે કમ્પેન્સેશન એક્ટ. કમ્પેન્સેશન એક્ટ મીન્સ વોટ, કે કમ્પેન્સેશન આપવું પડશે, વળતર આપવું પડશે. ફોર એવરી ટાઈપ ઓફ પર્સન કમ્પેન્સેશન ઇઝ નોટ સેમ, મતલબ કે દરેક વ્યક્તિ માટે કમ્પેન્સેશન એક સરખું હોતું નથી. કોઈ વ્યક્તિ માટે કમ્પેન્સેશન ઓછું હોય તો કોઈ વ્યક્તિ માટે વધારે હોય, which is depend on the age of that person and the salary of that person. It means to say that which is depend on the basis of wages provided to that person. મતલબ કે એની વેજીસ કેટલી છે, એનું સેલરીઝ કેટલી છે, એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે કે એ વ્યક્તિને કેટલી વેજીસ ઉપરથી કમ્પેન્સેશન મળશે. So here what's the meaning of wages? Wages means includes any privilege or benefit which is capable of being estimated in money other than a travelling allowance or the value of travelling concession, contribution paid by the employer to workmen toward any pension, provident fund, sum paid to workmen cover any special expense entitled on him by the nature of his employment. અહીંયા કહે છે કે વેજીસ ઇન્ક્લુડ, વેજીસની અંદર કઈ વસ્તુ ઇન્ક્લુડ થશે? એની પ્રિવિલેજ મતલબ કોઈ પણ જાતના એને પ્રિવિલેજ આપો છો, કોઈ પણ જાતના એને ફેસિલિટી પ્રોવાઈડ કરો છો, ઓર બેનિફિટ વિચ ઇઝ કેપેબલ ઓફ બીઇંગ એસ્ટિમેટેડ ઇન મની, કે જેની મૂલ્યનું કિંમત જે છે જેનું મેઝરમેન્ટ પૈસામાં થઈ શકે છે. અધર દેન એ ટ્રાવેલિંગ અલાઉન્સ, કે જેની અંદર ટ્રાવેલિંગ અલાઉન્સ ઇન્ક્લુડ થતું નથી, વિચ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ટુ મીટ ધી ડે ટુ ડે એક્સપેન્સીસ. મતલબ કે કોઈક વર્ક એવું છે કે જ્યાં એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ વર્ક કરવું પડતું હોય, આવક જાવક કરવું પડતું હોય, તો એના માટે જે ટ્રાવેલિંગ એક્સપેન્સ અલાઉન્સ આપવામાં આવે છે એને ઇન્ક્લુડ કરવાનું નથી. ટ્રાવેલિંગ કન્સેશન આપવામાં આવે છે એને પણ ઇન્ક્લુડ નથી કરવાનું. કોન્ટ્રીબ્યુશન પીએફમાં પ્રોવિડન્ટ ફંડમાં આપશે એને પણ ઇન્ક્લુડ કરવાનું નથી. અધર દેન ધીસ, કે આના સિવાય કોઈ પણ જાતની પેડ કરે છે અમાઉન્ટ, ધેટ્સ નોન એઝ એ વેજીસ. તો એને આપણે વેજીસ તરીકે કન્સિડર કરશું. તેના પર નેક્સ્ટ ટોપિક ઇઝ અ વર્કમેન. વોટ્સ ધ મીનિંગ ઓફ વર્કમેન? તો વર્કમેન જે છે we will discuss this topic from the next lecture.